பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே ஜே சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி நமோ நமகா. அண்ட கோளங்கள் சுற்றி வருவதும் நாம் பிரதட்சிணம் செய்வதும். ஏன் சுற்றணும் என்பதற்கு இன்னொரு காரணம். நாம் இத்தனை பேரும் வசிக்கும் இந்த லோகம் பூகோளம் என்பதே சதாவும் சுற்றி கொண்டுதானே இருக்கிறது. 2 தினசான சுற்றலை அது பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறது. தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்கிறது, அது ஒன்று. 2வது, இப்படி தன்னைத்தானே சுற்றியபடியே சூரியனையும் சுற்றுகிறது. பூமி மாத்திரமில்லை, கிரகங்கள் எல்லாமும் தான். அஸ்ட்ராலஜி என்கிற நம்முடைய ஜோதிஷ சாஸ்திரப்படி பூமியை சேர்க்காமல், ஆனால் சூரிய சந்திரர்களை சேர்த்து நவகிரகம் என்று 9. அஸ்ட்ரானமி என்கிற வானசாஸ்திரப்படி பூமியையும் கிரகமாக சேர்த்து 9 பிளானட் என்பது. சூரிய சந்திரர்களை அங்கே சேர்ப்பதில்லை. செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி அங்கேயும் உண்டு. அவை 2க்கும் பொது. ராகு கேது அங்கே இல்லை. அங்கே பிற்காலத்தில் கண்டுபிடித்த யுரேனஸ், நெப்டியூன், புளூட்டோ நம் 9இல் இல்லை. பூமியும் மற்ற கிரகங்களும் தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்வதை ரொட்டேஷன் என்றும், இப்படி சுற்றி கொண்டே சூரியனை அதுகள் ஒவ்வொன்றும் அயனம், ஆர்பிட் என்கிற ஒவ்வொரு பாதையில் சுற்றுவதை ரெவல்யூஷன் என்றும் சொல்வது. பூமி கிழக்கு பார்க்க தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்கிறது. அப்படி சொன்னதிலிருந்து மேற்கிலிருந்து கிழக்காக சுற்றுகிறது என்றே ஆகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். யோசித்து பார்த்தால், சிரித்து அபிநயம் பண்ணி பார்த்து கொண்டீர்களானால் புரியும். The earth spins on its own axis from west to east என்று சின்ன கிளாஸில் படித்த விஷயம். அதனால்தான் ராப்பகல் வித்தியாசம். அந்த ராப்பகல்களிலும் தேசத்திற்கு தேசம், நேர வித்தியாசம் என்றெல்லாம் படித்திருக்கிறோம். இன்னும் இப்படி பூமி மேற்கு கிழக்காக சுற்றுகிறதால் தான் அதிலே இருந்து கொண்டு வெளியே பார்க்கிற நமக்கு ஆகாசத்தில் சூரிய சந்திராதிகள் கிழக்கிலிருந்து மேற்காக போவதாக தோன்றுகிறது. வேகமாக ஓடுகிற ஒரு வண்டிக்குள் இருந்து கொண்டு பார்த்தால் வெளியில் உள்ளவை எதிர் திசையில் ஓடுகிற மாதிரி தோன்றுவதை போலத்தான் இது என்றும் அந்த பாடத்தில் படித்திருக்கிறோம். சிரித்து அநேகமாக மறந்தும் போயிருக்கிறோம். இப்படி பூமி முதலானவை மேற்கிலிருந்து கிழக்காக சுற்றி கொண்டிருப்பது அப்பிரதட்சிணமாகத்தான். அதாவது பிரதட்சிண கிரமத்திற்கு நேர் எதிர் திசையில்தான். நாம் அந்த மாதிரி பண்ணவே கூடாது என்று சாஸ்திரங்களில் இருக்கிறது. பிரதட்சிணத்தை கிளாக் வைஸ் என்றும் அப்பிரதட்சிணத்தை ஆன்டி கிளாக் வைஸ் என்றும் சொல்கிறார்கள். கடிகார முள் எப்போதும் வலது பக்கமாகவே நகர்வது, அதாவது வலம் வருவது கிளாக் வைஸ். இடது பக்கமாக நகர்வது அதற்கு ஆன்டி. பூமி முதலான கோளங்கள் இப்படி இடது பக்கமாகத்தான் சுற்றிக்கொள்வது சுற்றுவது இரண்டுமே இப்படி அப்பிரதட்சிணமாகத்தான். நின்ற இடத்திலே அப்படியே சுழல்வதுதான் சுற்றிக்கொள்வது, ரொட்டேஷன். வெளியில் உள்ள வேறே ஒன்றை சுற்றுவதைத்தான் சுற்றுவது என்றே சொல்வது, ரெவல்யூஷன் என்று சொன்னது. சூரியனை கிரகங்கள் சுற்றுவதும்
அப்பிரதட்சிணம்தான், ஆன்டி கிளாக் வைஸ். சலனம் என்பது சக்தியின், அம்பாளின் காரியம். மகா பெரிய கிரகாதிகளும் மகா வேகத்தில் சதாவும் சலித்துக் கொண்டிருப்பது அவளுடைய விசேஷமான சக்தி விலாசத்தில்தான். அவளுடைய இடது பக்கம்தானே சிவன் வலம், அம்பாள் இடம், அர்த்தநாரீஸ்வரூபம். அவளுடையது இடது பக்கம்தானே. அதற்கேற்பவே இந்த சராச்சர கோளங்களின் சலனமும் இடமாக இருக்கிறது. கோளங்கள் எல்லாம் சுற்றுவதாகவும் அவற்றில் நமக்கு தெரியும் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள கிரகங்கள் எல்லாம் தங்களுக்கு மத்தியமாக சூரியனை வைத்துக்கொண்டு அவனை சுற்றி வரும்படியாகவும் ஈஸ்வரன் நியமித்து அப்படியே கோடானு கோடி காலமாக நடந்து வருகிறது. அந்த சோலார் சிஸ்டத்திலேயே இருக்கிற நமக்கும் அந்த தர்மம் உண்டுதானே. அதனால்தான் ஆத்மஜோதியான ஈஸ்வரனை மத்தியமாக வைத்து நாமும் பிரதட்சிணம் செய்ய வேண்டும் என்று நம்முடைய பெரியவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் சுற்றி கொண்டே இருப்பதிலிருந்து விடுபட்ட நிலையாகிற சாந்தமே நமக்கு லட்சியம் என்று நாம் முடிவாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமானால் சுற்றி வந்தாலும் சாந்தத்தை காட்டும் பிரதட்சிண ரீதியில் வலமாகவே வர வேண்டும் என்று வைத்திருக்கிறார்கள். சூரியனை சுற்றி வருவதோடு கூட பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்வது போலவும் நாம் பண்ண வேண்டும். இருக்கிற இடத்திலேயே இருந்து கொண்டு நம்மை நாமே சுற்றி கொள்ளவும் வேண்டும் என்று வைத்திருக்கிறார்கள். நமக்கு வெளியிலே சுவாமி என்று வைத்து அவரை சுற்றி நடந்து பிரதட்சிணம் பண்ணுவதோடு கூட அந்த சுவாமி நமக்குள்ளேயும் இருக்கிறார் என்பதை ஏதோ சில க்ஷணத்திற்கு ஒரு பாவனையாகவாவது புரிந்து கொண்டு பாவிக்கப்படுகிற அவன் நம்முடைய ஹிருதய மத்தியிலேயே ஜீவமூலமாக இருக்கிறவன். பாவிக்கிறவன் என்று அவனுக்கு வேறாக நாம் உள்ள மட்டும் அந்த மத்தியை சுற்றி சுற்றி வந்தே வாழ்கிறோம் என்ற நினைப்போடு உள்ளே அசலமாயிருக்கும் அந்த ஈஸ்வரனான மத்திய புள்ளியை, அந்த புள்ளி தவிர சரிதமாகவே இருக்கும் இந்த ஜீவ சரீரத்தால் பிரதட்சிணம் பண்ண வேண்டும். இது நமக்குள்ளேயே உள்ள நம்முடைய நிஜ நானே பொய் நானான சரீரத்தால் சுற்றும் ஆத்ம பிரதட்சிணம். இதை தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்வது என்று சொல்வது. அப்படி சொல்லும் போது முதலில் சொன்னது நிஜமான தான், செல்ஃப். அப்புறம் சொன்னது பொய்யான நான், ஈகோ. இரண்டையுமே சம்ஸ்கிருதத்தில் ஆத்மா என்று சொல்லும் வழக்கம் இருப்பதால் ஆத்ம பிரதட்சிணம் என்று சுருக்கமாக சொல்வது. கடிகாரத்தை விட்டு வெளியிலே போய் அதை சுற்றி வரவில்லை, கடிகாரத்துக்குள்ளேயே தான் சுற்றுகிறது. அதன் 1 கோடி கடிகாரத்தின் மத்திய புள்ளியுடனேயே ஐக்கியப்பட்டிருக்கிறது. அந்த கோடி அச்சலம். அது தவிர முள்ளின் மற்ற பாகம் பூராவும் சலமாக அந்த மத்தியத்தை தான் சுற்றி வருகிறது. அந்த மாதிரி தான் இதுவும் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். இப்படி இருந்த இடத்திலிருந்தே சுற்றி கொள்வது, இன்னொன்றை மத்தியமாக வைத்து அதை சுற்றுவது என்ற ரொட்டேஷன், ரெவல்யூஷன் ஆகிய இரண்டிலுமே நமக்கும் பூமி முதலான கிரகங்களுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் சொன்னதை இன்னொரு தடவை விநியாசம் செய்கிறேன். கோளங்கள் ரொட்டேஷன், ரெவல்யூஷன் ஆகிய இரண்டையுமே அப்பிரதட்சிணமாகத்தான் பண்ணுகின்றன. தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்வது, சூரியனை சுற்றி வருவது என்ற இரண்டிலும் பிரபஞ்ச தர்மம் என்று நான் சொன்ன விதி அப்பிரதட்சிணமாகத்தான் இருக்கிறது. வலம் வருவது இல்லை, இடம் வருவது. பிரபஞ்ச தர்மத்தின் அம்சமாகவே மனுஷனும் ஆத்ம பிரதட்சிணமும் வெளி சுவாமி பிரதட்சிணமும் பண்ணுவது என்று சொல்லிவிட்டு இப்படி இரண்டிற்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசமும் சொன்னால், பிரபஞ்ச தர்மத்தை ஒட்டியே மனுஷன் போக வேண்டும் என்பது வாஸ்தவம்தான். ஆனால் அதோடு முடிந்து போய்விடக்கூடாது. அதோடு ஒட்டி போயே அதற்கு மேலே எழும்பி உசந்து போக வேண்டும். தர்மம் அதர்மம் எல்லாவற்றையும் கடந்த பரம சத்திய நிலைக்கு போக வேண்டும். பிரகிருதி தர்மத்தை ஒட்டி போவது, அதை கடந்து போவது என்ற இரண்டையும் சேர்த்துத்தான்
நமக்கு பிரதட்சிண விதியை ஏற்படுத்தி தந்திருப்பதாக தெரிகிறது. பிரபஞ்ச தர்மத்தையே நாமும் அனுசரித்து பண்ணுவதற்குத்தான் கிரகங்கள் மாதிரியே ஒரு மத்திய மூலத்தை கேந்திரஸ்தானத்தை சுற்றுவதும் தனக்குள்ளேயே உள்ள மத்திய மூலத்தை சுற்றிக் கொள்வதும் அவற்றின் தர்மத்தை கடக்கிற போது மாறுதலாக காட்டினால்தானே அந்த தர்மம் போயாச்சு என்று புரியும். அதனால் அந்த சுற்றுதல்களை எதிர் திசையில் பண்ணுவது. அச்சேதனமான கோலங்கள் பண்ணுவதற்கு வித்தியாசமாகத்தானே சேதனமான ஜீவன் பண்ணுவது இருக்க வேண்டும். அப்படி சேதனன் பண்ணுவதுதான் ஏக சைத்தன்யத்திலேயே ஒன்றேயான பேருணர்வும் பேரறிவுமானதிலேயே கொண்டு சேர்க்கும். அதுதான் வலது பக்கத்தையே மூலவஸ்துவுக்கு எப்போதும் காட்டி பண்ணுகிற பிரதட்சிணம். சக்தி விலாசத்தை காட்ட அச்சேதன கோலங்கள் சக்திகரமாக சலித்துக் கொண்டே இருக்கலாம். ஆனால் சேத்தனனுக்கு சக்தி விலாசத்தில் எத்தனையோ அற்புதங்கள் சௌந்தரியங்கள் இருந்தாலும் சக்தியெல்லாம் அடங்கிய சாந்தத்தில் தானே பூர்ணத்துவம். சாந்தம் சிவம் அத்வைத்தம் என்று உபனிஷத்தே சொல்லி இருக்கிறது, மாண்டூக்கியோபனிஷத்து. அந்த சாந்த சிவனுக்குரிய பக்கம் வலம். சாந்தத்தில் முடிய வேண்டிய நாம் அந்த பக்கமாகத்தானே சுற்றணும். சக்தி விலாசத்துக்காக சுற்றுவது, அதிலேயே சாந்த முடிவையும் முடிச்சு போட்டு வலமாக சுற்றுவது என்று பிரதட்சிண தத்துவத்தை அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ளலாம். பிரபஞ்ச ரீதியிலேயே ஓடினால் பிரபஞ்ச அனுபவத்தோடையே வாழ்க்கை முடிந்து போய்விடும். ஆத்மானுபவத்திற்கு வழி ஏற்படாது. லோக வாழ்க்கையில் இருக்கிற மட்டும் அதற்கு அனுசரணையாக இருந்து கொண்டு கர்மாவை கழித்தே அதை கடப்பதற்கான வழியை பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். அதுதான் பிரதட்சிண தத்துவம். ஜட பிரபஞ்சத்துக்கும் சேத்தன ஜீவனுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை இணைத்து காட்டி புரிய வைக்கும் தத்துவம். பிரபஞ்ச ரீதியிலேயே ஓடுவது என்றேன். ஓட்டப்பந்தயத்தில் பார்த்தீர்களானால் அப்பிரதட்சிணமாகத்தான் ஓடுவார்கள். அங்கே முழுக்க பௌதிக சக்தியின் காரியம்தானே, ஆத்ம சம்பந்தம் இல்லைதானே. அதனால் பூத பிரபஞ்சமான கிரகங்கள் பண்ணும் ரீதியிலேயே மனுஷனும் பண்ணுவது. பௌதிகமான சரீரத்தின் பிரயாசை நிறைய இருக்கிற போது பூத பிரபஞ்ச தர்மம்தான். மாற்றி பண்ணினால் பௌதிகமாக இருக்கப்பட்ட நம்முடைய சரீரத்துக்கு கெடுதி உண்டாகும். கோவில் கோபுரங்களுக்குள்ளே கூட சுற்றி சுற்றி ஏறி பார்ப்பதற்காக போட்டிருக்கும் படிவரிசைகள் இடது பக்கமாகவே திரும்பி போகிற மாதிரிதான் போட்டிருப்பார்கள். அந்த நாளிலேயே இவர்களுக்கு எத்தனை சயின்ஸ் ஞானம் என்று அந்நிய தேசஸ்தர்கள் கூட ஆச்சரியப்பட்டு சொல்கிறார்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. நம்ம பரம்பொருள் அப்படிங்கிறோமே, அந்த பரம்பொருள் என்ன? எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கக்கூடியது பரம்பொருள். நாம் எப்படி நினைக்கிறோமோ அந்த உருவத்தில் தெரிவது பரம்பொருள். எல்லாவற்றையும் சாதிக்கக்கூடிய சக்தியை உடையது பரம்பொருள். இந்த உலகை படைத்து காத்து அழித்து 3 நிலைகளிலும் தன் கைக்குள் வைத்திருப்பது பரம்பொருள். பரம்பொருள் அது ஒரு பொருள், அது மிக சிறந்த பொருள். பார்க்க முடியுமா? முடியாது. அதே மாதிரி இப்ப பரம்பொருளாக விளங்கக்கூடிய நம்ம பெரியவார்கால பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம அதிஷ்டானத்துல பார்க்கிறோம், சிலாரூபமா பார்க்கிறோம். அதிஷ்டானத்துல நம்ம பிருந்தாவனமா பார்க்கிறோம். எல்லாருடைய மனசுக்குள்ளேயும் உள்ளுக்குள்ள ஜோதியா பார்க்கிறோம் இல்லையா? அப்பேற்பட்ட மகா பெரியவாள்கிட்ட
நம்ம ஒரு சின்னதா ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாமே, எனக்கு கொஞ்சம் தயவு பண்ணி பாருங்களேன், நீங்க எல்லா இடத்துலயும் இருக்கே இல்லைங்க, நீங்க எங்க பார்க்கறடா பார்க்கலையான்னு தெரியல, உங்க அருள் இருக்கு, உங்க கருணை இருக்கு, அதனாலதான் காலம் ஓடின்னு இருக்குன்னு தெரியுது, கொஞ்சம் கண்ணு திறந்து பாருங்களேன் எங்களை அப்படின்னு ஒரு கேட்டு இன்றைய கருணை மாமுகில் காஞ்சி மகான் பகுதியை நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். சற்றே மனமிறங்கி வாரும் ஐயனே, சற்றே மனமிறங்கி வாரும் ஐயனே, சற்றே மனமிறங்கி வாரும் ஐயனே, உற்றவனேயுமை ஒரு கணம் பாரும் சற்றே மனமிறங்கி வாரும் ஐயனே, உற்றவனேயுமை ஒரு கணம் பாரும் சற்றே மனமிறங்கி வாரும் ஐயனே ஐயனே. நற்றவசீலரே நானிலம் போற்றிடும் நற்றவசீலரே நானிலம் போற்றிடும் கொற்றவரே சந்திர சேகர குருவே, கொற்றவரே சந்திர சேகர குருவே, சற்றே மனமிறங்கி வாரும் ஆற்றங்கரைதனில் ஓரிருக்கைதனில் ஆற்றிடும் அரிய அறந்தவ கோலனே, ஆற்றங்கரைதனில் ஓரிருக்கைதனில் ஆற்றிடும் அரிய அருந்தவ கோலனே, வேற்றுமை பாராது வையத்து கருளும் வேற்றுமை பாராது வையத்து கருளும் சீற்றமிலாயங்கள் சங்கர குருவே, சீற்றமிலா எங்கள் சங்கர குருவே, சற்றே மனமிறங்கி வாரும் ஐயனே, உற்றவனேயுமை ஒரு கணம் பாரும் சற்றே மனமிறங்கி வாரும். அன்னையும் ஆகி அப்பனுமாகி அன்னையும் ஆகி அப்பனுமாகி என்னை உருவாக்கும் ஆசானுமாகி என்னை உருவாக்கும் ஆசானுமாகி இம்மையில் எந்தன் அன்பனுமாகி இம்மையில் எந்தன் அன்பனுமாகி எம்மானதி மதி சூடியும் ஆனாய் எம்மான் நதிமதி சூடியும் ஆனாய் நீ சற்றே மனமிறங்கி வரும் நீ சற்றே மனமிறங்கி வரும் ஐயனே சற்றே மனமிறங்கி வரும் ஐயனே உற்றவனே எம்மை ஒரு கணம் பாரும் ஐயனே சற்றே மனமிறங்கி வாரும். இப்படி பெரியவா மனம் இறங்கி வந்து நம்மளை கட்டாட்சம் பண்ணா என்னதான் நடக்காது. ஒரு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் தமிழ் பாடம் இருந்தது, ஆங்கில பாடம் இருந்தது, ஹிந்தி பாடம் இருந்தது,
சம்ஸ்கிருத பாடங்கள்லாம் இருந்தது. திடீர்னு அவ என்ன பண்ணிட்டான்னாக்கா இருமொழி கொள்கை அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்து தமிழ் ஆங்கிலம் இந்த 2 தான். ஹிந்திக்கும் பை பை சொல்லிட்டா, சம்ஸ்கிருதத்தையும் எடுத்துட்டா. வகுப்பு கிடையாது. சம்ஸ்கிருதம் சொல்லிக் கொடுக்கறது தனியா ஒரு சம்ஸ்கிருத காலேஜ்னு ஒன்று, அங்கதான் படிப்பா. மேல் படிப்புக்கு யூனிவர்சிட்டிக்கு போவா. சில காலேஜில் மாத்திரம் சம்ஸ்கிருதத்துக்குன்னு சொல்லிட்டு மேல் படிப்புக்கு MA அதுக்கு மாத்திரம் வச்சுட்டு இருந்தா. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல சம்ஸ்கிருதவாதியாரா இருந்தவர், பெரிய ஒரு ரொம்ப பெரிய வித்வானவர், சம்ஸ்கிருதத்துல கரகண்டவர்னு சொல்லணும். அவர் பெரியவாளுடைய பக்தர் வேற. அவர் மாசம் தவறாத பெரியவாளை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வருவர். அவர் ஒரு நண்பர் ஒருத்தரும் சேர்ந்து 2 பேருமா போயிட்டு தரிசனம் பண்ணிட்டே வருவர். இந்த சம்ஸ்கிருத வகுப்புகளை பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து எடுத்து விட்டதுனால இவருக்கு அந்த வேலைக்கு பதிலா கீழே எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல இவருக்கு பசங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்து இவரை போஸ்ட் பண்ணிட்டான். ஏன்னா அரசாங்க உத்தியோகம் அப்படின்னு வரபோது அது அவ வெளியில் அனுப்ப முடியாது இல்லையா, அது பென்ஷனபிள் ஜாப் வேற. அதனால இவர் கொண்டு போய் எலிமெண்டரி ஸ்கூலுக்கு போட்டா. இவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா போயிடுத்து. தன் தகுதிக்கு ஏற்ற வேலையில சின்ன குழந்தைகளோட போய் எந்த கும்மி அடிக்கிற வேலையை கொடுத்து நமக்கு என்ன பண்றது, சம்ஸ்கிருத பண்டித்தனா நமக்கு இப்படி ஒரு ஆயிடுத்தே, மனசு உடைஞ்சு போச்சு. அந்த தடவை பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு அவர் போகல. அப்ப இவரோட நண்பர் மாத்திரம் போன. அந்த நண்பர் பெரியவாளை பார்த்தார், நமஸ்காரம் பண்ணார், ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டார், பிரசாதம்லாம் வாங்கிட்டார். உத்தரவு கொடுங்கோ கிளம்புறேன். அப்ப பெரியவா சட்டுன்னு கேட்டா, உன்னோட ஒருவரே அந்த சாஸ்திரிகள் எங்க? இல்ல, அவருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டம் வந்துடுத்து. அவருக்கு பள்ளிக்கூடத்துல அவருடைய சம்ஸ்கிருத வகுப்பெல்லாம் மூடிட்டதுனால அவர் எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல சின்ன குழந்தைகளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு போட்டுவிட்டா. அதனால ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அது ரொம்ப அந்த துக்கத்திலேருந்து வெளியில வரல அப்படின்னு சொன்னாராம். நீ அவர்கிட்ட போய் சொல்லு, அவர் அப்பைய தீட்சிதருடைய வம்சத்துல வரவர். அப்பைய தீட்சிதர் மனசுல நினைச்சுட்டார், நமக்கு ஏன் இப்படியே இருக்கோமே, நமக்கு ஒரு பைத்தியம் பிடிச்ச ஒரு நிலை வந்தா நம்ம எப்படி இருப்போம்னு அவருக்கு தோணித்து. ஒன்னு பைத்தியம், 2வது குழந்தை. இவாளுதான் கல்மஷம் கிடையாதுன்னு சொல்லுவா. நம்ம குழந்தை பருவத்துக்கு மறுபடியும் போக முடியாது. பைத்தியமான நிலையில இருந்தா நமக்கு கல்மஷம் இருக்கா பகவான் நினைக்கிறோமான்னு பாக்கிறதுக்காக ஊமத்தங்காயை அரைச்சு அதை ஒரு கிளாஸ்ல வச்சிருந்து சிஷ்யாட்ட சொன்னதை நான் குடிச்சு விடுறேன். 1 மணி நேரத்துக்கு இது எஃபெக்ட் இருக்கும். நான் என்னென்னலாம் வளர்றேனோ அதெல்லாம் ஓலை சுடல் எழுதி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாத்து மருந்து வச்சிருக்கேன், அதை எனக்கு கொடுங்கன்னு சொன்னார். இந்த காலத்து பசங்களா கொடுக்க மாட்டான். அந்த காலத்துல அவர் அதை குடிச்சார். அவர் உன்மத்த சதகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதினார். அது ரொம்ப விசேஷமானது இது. அதுக்கப்புறம் திருப்பி மாத்து மருந்து கொடுத்தோன்னா பழையபடி ஆயிட்டார் அவர். அப்போ ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாராம். பைத்தியம் பிடிச்ச நிலையில கூட நம்ம பகவானை நினைக்கிறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நான் உனக்கு சொல்றேன், அந்த அப்பைய தீட்சிதருடைய பரம்பரையில வந்த இவருக்கு பைத்தியம்லாம் பிடிக்க வேண்டாம், குழந்தைகளோட கல்மஷம் இல்லாத குழந்தைகளோட பழகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. அந்த குழந்தைகளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்து அந்த குழந்தைகளுக்கு கூட கூட பாடம் சொல்லி கொடுக்குற இடையிலேயே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்லோகங்களை, தேவாரம், திருவாச்சகம், அது இது எல்லாத்தையும், திருப்புகள் கூடவே சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்து அந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல அறிவு புகட்டி அதுகளுக்கு இந்த வயசுலயே தர்மம்ங்கிறது என்ன, நல்ல நடத்தைங்கிறது என்ன, அதெல்லாம் அவளுக்கு அந்த குழந்தைகளை சொல்லி கொடுத்து அந்த குழந்தைகளை உருவாக்குறது. பசுமரத்தாணி போல இவர் சொல்லிக் கொடுக்கறதுலாம் பதியும். வயசானவாளுக்கு சொன்னா இந்த காதுல வாங்கி அந்த காதுல விட்டுடுவா. சின்ன குழந்தைகளுக்கு சொன்னா அப்படியே மனசுல பதியும். நல்ல குழந்தைகளை நல்லபடியா உருவாக்கி நல்ல மனிதர்களா வரத்துக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இவருக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஏதாவது போய் அந்த வேலையை ஒத்துக்க சொல்லுன்னு சொல்லி பெரியவா அமிச்சா. பெரியவா சொல்லி அமிச்சா கேட்டா அப்புறம் மாத்து ஏதாவது பண்ணுவாளோ யாரும். உடனே நம்ம சாஸ்திரியில சம்ஸ்கிருத பண்டிதர் இருக்காரு, அந்த வேலையை உடனே போய் ஒத்துண்டு அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் நல்லதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தார். அவர் பாடமும் நடத்துவார், கூடவே நல்ல விஷயங்களும் சொல்லிக் கொடுப்பார். அவர் வகுப்புல படிக்கிற குழந்தைகள் மாத்திரம் ரொம்ப பிரமாதமா ரொம்ப நன்னா உருவாகி மற்ற எல்லா வகுப்புகளை விட நல்ல குழந்தைகள்னு பேர் வாங்கினாலாம். அவருக்கு நல்ல ஆசிரியர் விருது கூட கிடைச்சதான். பெரியவாளுடைய கருணை, பெரியவாளுடைய அருள் இருந்துடுத்தோன்னா என்னதான் நடக்காது இல்லையா. பெரியவா எப்பவுமே நமக்கு எது உச்சிதமோ அதைத்தான் நமக்கு சொல்லுவா, அதைத்தான் நமக்கு செய்வா. இந்த நம்பிக்கையோட நாமளும் வாழ்வோமாக. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்மகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட மகிமை
கடல் மாதிரி விரிஞ்சு இருக்கு. அவர் செஞ்ச ஒவ்வொரு செயலுமே ஒரு பெரிய சாதனை தான், ஒரு ரெக்கார்டு. 1966 பிப்ரவரி மாதம் 6ஆம் தேதி 7ஆம் தேதி சென்னையில் நுங்கம்பாக்கத்தில் அறநிலைய ஆட்சித்துறை கட்டிடத்தில் மடாதிபதிகள் மாநாடு கூட்டினா அப்படின்னு பார்த்தோம். அதாவது மத நல்லிணக்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியம். அந்த மத நல்லிணக்கத்துக்கு முன்னால ஒரு மதத்துக்குள்ள பல மத தலைவர்கள் இருந்தால் அவளுக்குள்ளேயே ஒரு ஒத்துமை வரணும், ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுக்காக தான், அதுவும் குறிப்பாக இந்து மதத்தில் பல பிரிவுகள் இருக்கு, பல சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு, அதுக்குன்னு பல மத தலைவர்கள்லாம் இருக்கா. இவாள்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டி போட்டுண்டு சண்டை சச்சரவோடு இருந்தா இவாளால் எப்படி ஜனங்களுக்கு நல்ல வழி காமிக்க முடியும்? அவளுக்கு அன்பையும் அருளையும் சொல்ல முடியும். அதுக்காக தான் முக்கியமா இந்த மடாதிபதிகளுக்குள்ளெல்லாம் ஒரு ஒத்துமை வரணும், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மடாதிபதிகள் மாநாடு கூட்டணும் அப்படின்னு அரசாங்கத்திட்ட பெரிவா சொல்லி அது நடைமுறைக்கு வந்தது. அது அப்புறம் தொடர்ந்து பல சந்தர்ப்பங்கள்ல இது நடந்திருக்கு. அப்படி இருந்த பெரிவா மந்தவெளியில் இருக்கட்டே பெரியவாளுக்கு 1966 மார்ச் மாதம் 8ஆம் தேதி ஒரு கனகாபிஷேகம் நடந்தது சென்னை மந்தவெளியில். அதுக்கப்புறம் பெரியவா மார்ச் மாதம் 10ஆம் தேதி 1966 சென்னையில் டிநகரில் சிவவிஷ்ணு ஆலயம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பிரசித்தமான கோவில், அந்த கோவிலில் வேதாரண்ய மண்டபத்தை திறந்து வச்சா. 1965 அந்த சிவவிஷ்ணு ஆலயத்தில் அகில பாரத வேத சம்மேளனம் அப்படின்னு ஒன்று பண்ண சொல்லியிருந்தா. நமது சனாதன மதத்துக்கு இந்து மதத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமாக ஆதாரமாக இருக்கிறது பிரமாண நூல் வேதம் தான். அந்த வேதம்ங்கிறது ரிக் யஜுர் சாம அதர்வணம் அப்படின்னு 4 பிரிவாக இருக்கு. அந்த 4 பிரிவிலையும் பல சாகைகள் இருக்கு. அந்த ஒவ்வொரு சாகையும் அத்தியானம் பண்ணினவாழ்லாம் இருந்தா அதுல பல சாகைகள்லாம் இந்த கலியோட பிரவாகத்தினால காலக்கோளாறு மறைஞ்சு போய் அதை படிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாத, அந்த வித்தியை காப்பாத்துறதுக்கு மனுஷா இல்லாத போச்சு. அப்படி போனது போக மீதி என்ன இருக்கோ அதையானும் காப்பாற்றணும். தன்னோட வாழ்நாள்ல நம்ம கண்ணு எதிர்க்க ஒரு தர்மம் அழியிறது, ஒரு வேத சாகை அழியறது பார்த்துன்னு சும்மா இருக்கக்கூடாது. அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா இந்த வேத சம்மேளனம்லாம் அப்பப்போ வச்சு அதை படிக்கிறவாளுக்கெல்லாம் ஒரு உற்சாகம் கொடுக்கணும், ஊக்கம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேத சம்மேளனம் பண்ணினா. அந்த அகில பாரத வேத சம்மேளனம் அந்த சிவவிஷ்ணு ஆலயத்துல நடந்தது. அதை ஞாபகார்த்தமா அங்க ஒரு பெரிய வேதாரண்ய மண்டபம் அப்படின்னு ஒண்ணு எழுப்பணும் அப்படின்னு பெரியவா அதை திறந்து வைக்கிறதுக்காக வந்தா. அந்த வேதாரண்ய மண்டபத்தை கட்டுறதுக்கு ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அவர்கள் தான் அடிக்கல் நாட்டினா. அதுக்கப்புறம் அந்த கட்டடம் விரிவா வந்து அதை பெரியவா 1966 மார்ச் மாதம் 10ஆம் தேதி திறந்து வச்சா. இந்த வேதாரண்ய மண்டபத்தை திறந்து வச்சுட்டு பெரியவா ஒரு முக்கியமான திட்டத்தை, உலகத்துக்கு பயனுள்ள ஒரு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினா. அது என்ன அப்படின்னா, பெரியவாளோட ரொம்ப பிரசித்தமான பிரபலமான ஃபேமஸ் திட்டம் பிடியரிசி திட்டம் அப்படிங்கிறது. இந்த பிடியரிசி திட்டம் அப்படிங்கிறது அது என்ன, அந்த திட்டத்துலாம் எப்படி நடத்தணும், அதோட பலன் என்ன அப்படிங்கிறதுல நாம கொஞ்சம் விரிவாவே பார்க்கணும். இதோட இந்த திட்டம் ரொம்ப எளிமையான திட்டம், ஆனா அதோட பலனும் ரொம்ப வலிமையானது. ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். பெரியவா காரியம் சொல்றது எதுவுமே ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும், ஆனா பலன் ரொம்ப அபரிமிதமா இருக்கும். அது மாதிரிதான் இந்த பிடியரிசி திட்டத்துப்படி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, எல்லாரும் வீட்டுல சாப்பிட்றதுக்காக அரிசி எடுக்கிறோம் இல்லையா, அன்னன்னைக்கு காலங்காலத்தால ஏந்தணும்னா அவவா சமையல் பண்றதுக்காக, குறிப்பா லேடிஸ் எல்லாம் சாப்பாட்டுக்குன்னு அரிசி எடுக்கிறா. அப்படி இருக்கிற அரிசியில ஒரு கைப்பிடி எடுத்து, தங்களோட கையளவு கைப்பிடி எடுத்து இன்னொரு ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு பானையில போட்டு வைக்கணும். அதோட 2 நயா பைசா போடணும். 66ஆம் வருஷத்துல 2 பைசா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்திருக்குன்னு இப்ப கதை கேட்கறதே தெரியுது. தினமும் ஒரு பிடி அரிசி 2 பைசா அப்படி போட்டேன்னா ஒரு மாசத்துக்கு 30 படி அரிசி ஆச்சு. 30 × 2 60 பைசா ஆச்சு. இதை என்ன பண்ணும், வீட்டுக்கு வீடு இப்படி பண்ணினா எல்லாத்தையும் இருக்கிற அந்த அரிசிகளை அந்த தெருவில் இருக்கிறவாளோ இல்ல அந்த பேட்டையில இருக்கிறவாளோ யாரோ சில தர்ம சிந்தனை உள்ளவா வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் போய் எல்லாத்தையும் வீட்டுக்கு வீடு இந்த கலெக்ட் பண்ணி எல்லா அரிசியும் ஒன்னா சேர்த்து, அந்த பைசா எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து, பக்கத்துல அந்த காலனிக்குள்ள அந்த ஏரியாக்குள்ள
எந்தெந்த கோவில்ல ரொம்ப வறுமையில இருக்கோ, நைவேத்தியத்துக்கு கூட ஒன்றும் வசதி இல்லாத இருக்கோ, அந்த கோவில்ல சுவாமி நைவேத்தியத்துக்காக இந்த அரிசியெல்லாம் விநியோகம் பண்ணணும். அந்த பைசா எதுக்கு அப்படின்னா, வெறும் அரிசியா கொடுத்தா அது நைவேத்தியம் ஆயிடுமா, சாதம் ஆயிடுமா, வயிறு ரொம்பிடுமா, அதுக்கு ஏதாவது பண்ணணுமே. ஒரு அடுப்புல வேக வைக்கணும்னா கூட அதுக்கு ஒரு விறகு வேணும், அதுக்கு ஏதாவது ஒரு தயிர் சாதமா பண்ணணும் அப்படின்னா கூட அதுக்கு ஒரு தயிர் வேணும், உப்பு வேணும், இதுக்கெல்லாம் ஒரு பைசா வேணுமே. அதுக்காக தான் 2 பைசாவும் போடுறது, ஒரு படி அரிசியும் போடுறது அப்படின்னு இந்த பிடியரிசி திட்டத்தை பெரியவா அறிமுகப்படுத்தினா. இப்படி பக்கத்துல உள்ள ஆலயங்கள்ல ரொம்ப வசதி குறைவா இருக்கிற ஆலயங்களுக்கு நைவேத்தியத்துக்கு கொடுத்து தினம் அங்க அன்னமாக்கப்பட்டு, அது எப்படி வேணா இருக்கலாம், அன்னமாக்கப்பட்டு சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு பூஜை பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அதை பிரசாதமா அந்த கோவில் வாசல்ல வச்சுட்டு ஏழைகளுக்கெல்லாம் விநியோகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா இந்த திட்டத்து மூலியமா அறிமுகப்படுத்தினா. ஏதோ பசிச்ச ஏழைகளுக்கு பசியாடுறதுக்கு தான் இந்த பட்டசாதம் கிடைக்கிறது அப்படின்னு இல்லை. பசியோடு இருக்கிற கடவுளுக்கு எல்லாமே, சுவாமிக்கு எல்லாமே நைவேத்தியத்துக்கும் அவளோட பசியாடுறதுக்கும் இந்த திட்டம் உதவியா இருக்கு. பெரியவா பண்ற எந்த ஒரு காரியமும் நமக்கு மட்டும்தான், இந்த மண்ணுலகத்துக்கு மட்டும்தான் ஏதோ பலன் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். விண்ணுலகத்துக்கும் இவாளோட பலன் தான், இவா சொல்ற உபதேசத்தினால பலன் தான் ஏற்படுறது. இவா பல காரியங்கள் சொல்லியிருக்காளே, எல்லாரையும் திருப்பி திருப்பி வேதாத்தியனம் பண்ணணும், வேதத்துல சொன்ன கர்மானுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணணும்லாம் சொன்னது எதுக்காக அப்படின்னா, வேதத்தில் உள்ள கர்மானுஷ்டானங்களை பண்ணி யாகங்கள்லாம் நடந்தாதான் இந்திராதி தேவதைகளுக்கு எல்லாமே ஆகாரம் கிடைக்கிறது, தேவதைகள் எல்லாமே தங்களோட உலகத்துல சௌக்கியமா இருக்க முடியுது. அதனால இவர் சொல்றது எல்லாமே மண்ணுலகத்துக்கு மட்டும் இல்லை, விண்ணுலகத்துக்கும் சேர்ந்துதான் பலனை கொடுக்கக்கூடியது. இது மண்ணுலகம் விண்ணுலகம்னு இல்லை, இன்னும் அண்டச்சராச்சரத்துல எத்தனை ஜீவராசிகள் இருக்கோ, எத்தனை உலகம் இருக்கோ, யாராருக்கு என்னென்ன தேவையா வேணுமோ அது அத்தனைக்குமே ஒரு வழியை சொல்றதுக்குன்னே இப்படி ஒரு அன்புமயமான அவதாரம் தான் பெரியவா. அன்புமயமான அவதாரம் தான் பெரியவா. அந்த பிடியரிசி திட்டத்துல அப்படித்தான் கோவில்ல நைவேத்தியம் இல்லாத சுவாமிக்கெல்லாம் நைவேத்தியத்துக்கு வழியா இருந்தது. அதே மாதிரி பசிச்சவாளுக்கும் பசியாடுறதுக்கு இந்த பட்டசாதம் கிடைக்கிறது இருந்தது. அதுல பெரியவா இன்னொன்னு பண்ணினா, பெரியவா எவ்வளவு பிராக்டிக்கல் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். பொடி அரிசி எடுத்து போடுங்க ஒரு பானையில, அதுல 2 பைசா போட்டு வாங்கோ, இது பக்கத்துல ஏதோ ஒரு கோவில்ல கொடுங்கோ, அதை இனிமே ஏதோ ஒரு ஆகாரமா பண்ணி சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு விநியோகம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இது ஒரு சாதாரண திட்டமா இருக்கு. இதை சொல்றதையே பெரியவா என்ன பண்ணினா, இந்த பட்டசாதம் போட்டு அதை விநியோகம் பண்ணணும் அப்படின்னா சுவாமிக்கு என்ன வெறுஞ்சாதமா நைவேத்தியம் பண்ண முடியும்? நாம இன்னும் கரிகா கூட்டு சாம்பார் ரசம்னு என்னெல்லாமோ வாய்க்கு வகையா எல்லாம் சாப்பிட்றோம். ஆனா சுவாமிக்கு நைவேத்தியங்கிறதை மட்டும் வெறுஞ்சாத்து தானே வைக்கிறோம். ஆனா மந்திரம் மட்டும் சொல்லிக்கிறோம், ஷால் என்னும் சாகபாகாதிகம் அப்படி இப்படின்னு ஏதத் சர்வம் அமிர்தம் மகா நிவேத்தியம் நிவேதயாமி அப்படின்னு எல்லாம் பிரமாதமா சொல்லிடுறோம். ஆனா நம்ம உப்பு போட்டிருக்குமா உரப்பு போட்டிருக்குமான்னு தெரியல, அமிர்தம் அப்படின்னு சொல்றோம். அமிர்தமா இருக்கிறாப்புல நாம பாவிச்சுக்கிறோம். நம்மளோட பாவனையுமே சுவாமி கிரகிச்சுக்கிறார். அவருக்கு என்ன வெளியில வைக்கிறதா வேணும், நம்மளோட மனோபாவம் தான் அவருக்கு முக்கியம். பாவகிராகியாச்சே பகவான். அதனால அவரும் எல்லாத்தையும் நாம எதை சொன்னாலும் ஏத்துண்டு அனுகிரகம் பண்றார். ஆனால் ஈஸ்வரன் அனுகிரகம் பண்ணிடுவார். மனுஷாளுக்கு நாக்குன்னு ஒன்னு ருச்சி இருக்கே, மனுஷா இப்படி இருப்பாளா, அவளுக்கு ஏதானும் வெஞ்சனம் பண்ணி தான் அந்த ஆகாரத்தை உள்ள தள்ள வேண்டியிருக்கு. வெறுஞ்சாதமா சாப்பிட முடியல. அது பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சாப்பாட்டுல ரொம்ப சிம்பிளா பண்ணணும்னா கூட ஒரு தயிர் சாதம் மோர் சாதம் அப்படிங்கிறோம். இந்த மோர் சாதம்னா கூட சாத்தை வடிச்சுட்டா அதுக்கு ஒரு மோர் வேணும்னா தயிரோ மோரோ வேண்டிருக்கு, அதுக்கு ஒரு பாலை வாங்க வேண்டிருக்கு, காய்ச்ச வேண்டிருக்கு, உரகுத்த வேண்டிருக்கு. அதை வெறுமனை வச்சுக்க முடியல, உடனே ஒரு உப்பு போட வேண்டிருக்கு. போட்டுட்டா இந்த உப்பையும் போட்டு மோரையும் விட்டு கலந்து சாப்பிட முடியறதோ, அதுக்கு தொட்டுக்கு ஏதானு ஒண்ணு வேண்டிருக்கு. இதெல்லாம் இல்லைன்னா நமக்கு இறங்க மாட்டேங்கிறது. என்னதான் பசிச்சாலும் பசிக்கு எதா இருந்தாலும் உள்ள போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா கூட நாக்குன்னு ஒண்ணு இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் கேட்கறது. இத மாதிரி ஏதானும் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை ஒரு தயிர் சாதமாவோ எலும்பிச்சம்பழ சாதமாவோ புளி சாதமாவோ ஒரு மிளகு பிடி சாதமாவோ இது மாதிரி ஏதானும் ஒண்ணு பண்ணணும்னா அதுக்கு மேல் சாமான்லாம் வாங்கணும். அந்த சாமான் வாங்குறதுக்குன்னு பைசா வேணும். மேலும் இதை அடுப்புல கேஸ்ல வச்சு பண்ணணும்னா அதுக்கு எரிபொருளுக்கு ஏதானும் பைசா வேணும். இதுக்கெல்லாம் ஒரு காசு வேண்டிருக்குங்கிறதுனால பெரியவா என்ன பண்ணினா இந்த கோவில் வாசல்ல கொடுக்குற அந்த பட்டைய எனாமா கொடுக்காத ரொம்ப மினிமம் விலைக்கு, அதாவது பெரியவா அப்ப பிக்ஸ் பண்ணினது 10 பைசா அப்படின்னு வச்சா. ஒரு பட்டை சாதம் அப்படின்னா நல்லா வயிறு ரொம்பராப்புல இருக்கும், பெரிய பட்டை தான். கோவில் எல்லாம் பார்த்தேன்னா அப்படி ஒரு கப்பலை வச்சு போட்டாள்னா பெருசா தான் இருக்கும். நமக்கு ஹோட்டல்ல வைக்கிறாப்புல இல்லை, அளவு சாப்பாடு இல்லை. அது ஒரு பட்டை அப்படிங்கிறது பெருசா முழுக்க சாப்பிட்டோம்னா வயிறு ஃபுல்லா ரொம்பிடும்.
அந்த பட்ட சாதம்னா கூட அதுக்கு 10 பைசா அப்படின்னு வச்சா அது ரொம்ப சாதாரண விலை. இந்த 10 பைசாவை கொடுத்து யாரா இருந்தா கூட, ஒரு பிச்சைக்காரனா இருந்தா கூட ஒரு கோவில் வாசல்ல உட்கார்ந்தாருன்னா ஒரு அரை மணி 1 மணி உட்கார்ந்தாருன்னா நிச்சயம் 10 பைசா கலெக்ஷன் ஆயிடும், 20 பைசா கலெக்ஷன் ஆயிடும். அவர் 2 பட்டையை வாங்கிட்டாருன்னா கார்த்தால ஒரு பட்டை சாப்பிடலாம், ராத்திரி ஒரு பட்டை சாப்பிடலாம். 20 பைசால அன்னைக்கு அவரோட பசி ஆறிடும். அவர் கதையை பார்த்துடலாம். அதுக்காக 10 பைசாக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு வச்சா. ஏன்னா இதை எனாமா கொடுக்கறது அப்படின்னா அதுல ஒரு நிர்வாக சிக்கல்லாம் வரலாம். ஒண்ணுமே சொன்னேன், பெரியவா ரொம்ப பிராக்டிக்கல் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் வைப்பா, 4 பக்கம் வைப்பா. அதுல உள்ள வைதிக ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் முதல்ல பாப்பா, அதே மாதிரி லௌகிக ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் ரொம்ப பாப்பா. பார்த்து இந்த காரியத்தினால அடுத்த வாளுக்கு ஒரு இடைஞ்சல் ஏற்படாது. ஏண்டா இந்த காரியத்தை எடுத்தணும், ஏக்கு இப்படி பண்றோம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு தோணப்படாது. அப்படிங்கிறதுக்காகவே அதுல உள்ள எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்து அதுக்கெல்லாம் ஒரு விதாயம் சொல்லி பெரியவா எந்த திட்டமும் சொல்றதுங்கிறது அவளோட ஸ்பெஷல். பல இடங்கள்ல பார்த்தேன்னா பல குருமார்களும் இந்த திட்டத்தையே தான் சொல்றா. அவ ஒரு பிடி அரிசி எடுத்து போட்டணும், கைப்பிடி அரிசி, பிடி அரிசி அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரபலமா ஆயிடுத்து. அப்படி பெரியவா அதுல சொல்றதே என்ன பண்றா, 10 பைசா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா. ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தேன்னா இதை யாரும் விலைக்கு விற்கிறதா தெரியல. இந்த பிடி அரிசியில சேர்ற அந்த அரிசிய அதுல உள்ள வர பணத்தை எந்தெந்த இடத்துக்கெல்லாம் எனாமா கொடுக்கலாமோ அங்கதான் கொடுத்துட்டு இருக்கா. அப்படின்னா பெரியவா சொன்னதுக்கு மேல இந்த திட்டத்தை நாம் எல்லாம் பக்தி ஸ்ரத்தையா செயல்படுத்துறோம் அப்படின்னு பெருமையா நாம சொல்லிக்கிறாப்புல நடந்துட்டு இருக்கு. அப்படி ஒரு அருமையான திட்டம் இந்த பிடியரிசி திட்டம். இந்த பிடியரிசி திட்டம் ரொம்ப அருமையான திட்டம் அப்படின்னும் எளிமையான திட்டம்னும். இது ஏன் பெரியவா சொன்னா, 1966ஆம் வருஷம் மார்ச் மாசம் 10ஆம் தேதி சென்னையில மாம்பலத்துல சிவா விஷ்ணு கோவில்ல இது ஏன் ஒரு பெரிய திட்டமா அறிமுகப்படுத்தணும், இது எல்லாரும் கம்பல்சரியா வீட்டுக்கு வீடு பண்ணணும்னு ஏன் பெரியவா உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னா, அதுக்கு பின்னால ஒரு கதை இருக்கு, குட்டி கதை ஒண்ணும். திருவல்லிக்கணிலேருந்து ஒரு பக்தர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு போயிருந்தார். அந்த பக்தர்கிட்ட சொன்ன கதை. நான் உனக்கு ஒரு கதை சொல்லட்டுமா அப்படின்ட்டு பெரியவா கதை சொல்றா. என்ன கதை அப்படின்னா, மகாபாரதத்துல கர்ணன் ஒரு பெரிய கொடையாளி, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவர். அந்த கர்ணன் தானத்துக்கு கர்ணன் தான் அப்படின்னு உலக பிரசித்தமா இருக்கிறது. அந்த கர்ணன் எதை கேட்டாலும் கொடுத்துருவார். அவர்கிட்ட அவர் வாயில இல்லைன்னே வராது. அதனால எதுவா இருந்தாலும் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது அவரோட குணமா இருந்தது. அதனால தானத்துக்கு கர்ணன் அப்படிங்கிற பெயர் அடைஞ்சார். அந்த கர்ணன் வீர சொர்க்கம் அடைஞ்சான். சொர்க்கத்துக்கு போறான். சொர்க்கத்துல போனா அங்க தேவதைகள்லாம் அவனை தங்க கட்டியில் உட்காத்தி வச்சு அப்படியே உபச்சாரம் பண்ணி எல்லாம் பண்றா. அப்படி பண்றதே இந்த கர்ணனுக்கு ரொம்ப தாகம், பசி தாகமா இருந்துதான். அந்த பசி தாகமா இருக்கிறதே என்ன பண்ணா, பக்கத்துல இருக்க தேவதைகள்கிட்ட கர்ணன் கேட்டான், எனக்கு ரொம்ப அதெல்லாம் இருக்கட்டும், நீங்க பண்ற உபச்சாரம் எல்லாம் இருக்கட்டும், எனக்கு இப்ப சாப்பிடணும், பசிக்கிறது, தாகமா இருக்கு, அதனால பசி தாகத்துக்கு அன்னம் கொடுங்கோ, தீர்த்தம் கொடுங்கோ அப்படின்னு கேட்டா, அந்த தேவதைகள்லாம் சொன்னா, இதோ வைரம் இருக்கு, வைடூரியம் இருக்கு, இன்னும் பசுமாடு இருக்கு, அது இருக்கு, இது இருக்கு, கோ இருக்கு, பூ இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு, இதுல எதை வேணாலும் கேளு, நாங்க கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு. கர்ணனுக்கு ஆச்சரியமா இருந்து, நம்ம பசிக்கு சாப்பாடு வேணும், தாகத்துக்கு தண்ணி வேணும்னு கேட்டா, இவ ஏதோ வைரத்தை காமிக்கிறா, பவுனை காமிக்கிறா, வெள்ளியை காமிக்கிறா, அதை காமிக்கிறா, இதை காமிக்கிறாளே அப்படின்ட்டு அவருக்கு தாபத்துல சொன்னேன். நான் சாப்பாடு வேணும்னு கேட்டாக்க, தீர்த்தம் வேணும்னு கேட்டா நீங்க இதெல்லாம் கொடுக்குறீங்களே, இதெல்லாம் பசி ஆத்துமா என்ன, இதெல்லாம் தாகத்தை ஆத்துமா, தணிக்குமா, எனக்கு அதுதானே வேணும் அப்படின்னு கேட்டேன். உடனே அந்த தேவதை சொல்லித்து, நீங்க கோச்சு கூடாது, என்னை மன்னிச்சுக்கணும், பூலோகத்துல உள்ள மனுஷாலாம் பூமியில எதெல்லாம் தானம் பண்றாளோ அதெல்லாம் இங்க வந்து நிற்கும், அதுதான் இங்க அவைலபிளா இருக்கும், இங்க எங்கள்கிட்டன்னு எதுவும் கிடையாது, ஒன்னும் ஸ்டாக்கு, அவ என்ன கொடுத்துட்டு வராளோ அந்த புண்ணியம், அந்த தான பலன்லாம் இங்க வந்து நிற்கும், அவ கொடுத்ததுக்கு நாங்க திருப்பி பதிலுக்கு அவ என்ன கொடுத்தாலோ அதுலேருந்து தான் கொடுக்க முடியும், அவ கொடுக்காத எங்களால கொடுக்க முடியாது. ஒரு சித்தர் பாடல்ல சொல்றாரு, மகான் அவர் சொல்றார் என்னன்னு, ஓடி ஓடி இட்ட பிச்சையும் அப்படியே பிச்சைக்காராளை பார்த்தா, பசியோட போறவாளை பார்த்தா ஓடி போய் கொடுக்கணுமா அவளுக்கு. ஓடி இட்ட பிச்சை எப்படி இருக்கணும், சாடி விட்ட குதிரை வேல் முன்னால வந்து நிற்குமேங்கிற. நாம போனோம்னா மேல் லோகத்துக்கு போனோம்னா அப்படி குதிரையை ஒரு சொடக்கு போட்டு இப்படி சாடி விட்டாக்க அது என்ன பண்ணும்னா அப்படி தாவி குவிச்சுன்னு முன்னால போய் ஓடும். அது மாதிரி நம்ம ஓடி ஓடி பண்ணின தான தர்மங்கள், போட்ட பிச்சைகள்லாம், அடுத்தவா பசிக்கு கொடுத்ததெல்லாம் சாடி விட்ட குதிரை போல நமக்கு முன்னால வந்து நிற்கும்லாம் சொல்றா இல்லையா. அது மாதிரி நாம இங்க கொடுக்கறதுதான் அங்க போய் நிக்கிறது அப்படின்லாம் நமக்கு தெரியுது. அதைத்தான் இந்த தேவதையும் சொல்லித்து.
அப்போ கர்ணன் கேட்டான், அப்ப நானே இத்தனை கொடுத்துருக்கேன், நீ கொடுத்தது இதெல்லாம் தான் இங்க வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, அப்ப என்ன நான் ஒரு தரம் கூட அன்னதானம் பண்ணலையா, ஒருத்தர் கூட சாதம் போடலையா? நீ போடலையான்னு எங்களை கேட்டு பிரயோஜனம் இல்லை, போட்டிருந்தா இங்க வந்து நிற்கும் அப்படின்னா. அப்பதான் கர்ணன் ஃபீல் பண்ணினாராம், ஆஹா, ஓ நம்ம லைஃப்ல என்னெல்லாமோ தானம் பண்ணியிருக்கோம், கோதானம் பண்ணியிருக்கோம், பூதானம் பண்ணியிருக்கோம், சொர்ணதானம் பண்ணியிருக்கோம், அத்தை பண்ணியிருக்கோம், இத்தை பண்ணியிருக்கோம், ஏன் நம்மளோட உயிருக்கு உயிரான கவச்ச குண்டலங்கள்லாம் அதை கொண்டு கொடுத்துருக்கோம். இத்தனை பண்ணின்னு நாம ஒரு அன்னதானம் ஒரு நாளைக்கு கூட பண்ணலன்னு இப்பதான் தெரிஞ்சுது எங்க சொர்க்கத்துக்கு போனோன்னு. ஏன் அப்படின்னாரு, இந்த அன்னதானம் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் இல்லையோ, என்ன சாப்பாடுங்கிறது வரவாளுக்கு இலையை போடுறோம், சாப்பாடு போடுறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சர்வசாதாரணமா இருக்கு. மற்ற தானங்கள் மாதிரி இது பிரமாதமா ஒரு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு இனிமே தாம்பூலத்துல வச்சு அத்தை பண்ணி இத்த பண்ணி எல்லாம் இருந்ததுன்னால் இது நமக்கு ஒண்ணு பெருசா தோணி இருக்குமோ என்னமோ. எப்பொழுதுமே எந்த ஒரு காரியமும் ரொம்ப சிம்பிளா இருந்தா அதோட வலிமை நமக்கு தெரியாது, அதோட அருமை நமக்கு தெரியாது. அதை போல இந்த அன்னதானம்ங்கிறது யாரு வந்தாலும் இலையை போடுறது சாப்பாடு போடுறதுங்கிறது நமக்கு சாதாரண ஒரு பழக்கமா இருக்கிறதுனால இது ஒரு பெரிய அன்னதானத்தோட விசேஷம் தெரியாத போயிடுத்து. இது நமக்கு மட்டும் போல இல்ல, தானத்துல சிறந்த கர்ணனுக்கும் கூட அதோட பெருமை தெரியல போல இருக்கு. அதாவது பெருமை தெரிஞ்சிருந்தா கூட சீரியஸா எடுத்துக்கல போல இருக்கு. அவர் அன்னதானம் பண்ணல, அதனால நீ அன்னதானம் இத்தனை தானம் பண்ணினவன் அன்னதானம் பண்ணல, அதுதான் இங்க வரல, அதனால இங்க பசிக்கு எங்களால உனக்கு சாப்பாடு கொடுக்க முடியல அப்படின்னு அந்த தேவதை சொன்னா கர்ணன் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணினாராம். ஆஹா, இவ்வளவு தானத்துக்கு சிறந்த கர்ணன்னு பேரடைஞ்ச நாமளால இப்படி ஒரு அன்னதானம் பண்ணாத விட்டுட்டுமே, இப்ப நம்ம பசி தாகத்துக்கு எந்த லோகத்துக்கு போனாலும் நம்ம பசியை தீக்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு வழி இல்லாத போயிடுதே அப்படின்னு வருத்தப்பட்டு, சரி நாங்க இருக்கிறதே தப்பு பண்ணிட்டேன், இப்போ இதுக்கு ஏதானு ஒரு வழி சொல்லுங்களே, என் பசியாரத்துக்கு என்ன வழி அதை சொல்லுங்க அப்படிங்கிறதே அந்த தேவதை சொல்லித்தான். இவ்வளவு தானம் தர்மம் பண்ணினத்தோட பலன் என்ன இருக்குன்னா அது வீண் போயிடாது, அது ஏதோ ஆபத்து காலத்துல சமயத்துல உபயோகப்படுறாப்புல இருக்கு. நீ என்ன பண்ணின, நீனாவே அன்னதானம் பண்ணலைன்னா கூட ஒரு நாளைக்கு ஒரு பசியோட ஒருத்தர் வந்து உங்ககிட்ட கேட்டார், பசி சாதம் போடு அப்படின்னு. அப்போ நீ என்ன பண்ணின, நீ வீட்டுக்குள்ள கூப்பிட்டு சாதம் போடலைன்னா கூட பக்கத்துல பெரிய அன்னசாலை வச்சு துரியோதனன் அன்னசத்திரம் கட்டி பண்ணிட்டு இருக்கான். அதனால அந்த துரியோதனன் அன்னதானம் பண்ணிட்டு இருக்கான், அங்க போய் சாப்பிடுன்னு கை விரல காமிச்ச, ஆள்காட்டி விரல காமிக்கிறோம்ல, அங்க நடக்கிறது போய் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்றோமோ இல்லையோ, அது மாதிரி வாயால சொல்லி கையால காமிச்ச அந்த ஆளு அங்க போய் சாப்பிட்டார், பசியா இருக்கு, அந்த புண்ணியத்தோட பலன் இருக்கு உனக்கு. அதனால என்ன பண்ணு, ஒரு பசியோட வந்தவருக்கு யாரோ அன்னதானம் பண்ற இடத்த சுட்டி காமிச்சு இல்லையோ, அந்த இடத்துல நடக்கிறது அங்க போய் சாப்பிடுங்க, உங்களுக்கு சௌக்கியமா கிடைக்கும், உங்க பசி யாரும்னு சொல்லி விரல காமிச்சதுனால அந்த ஆள்காட்டி விரல உன் வாயில வச்சுட்டு சூப்பின்னு இருப்பா, உனக்கு பசிதாகம் தெரியாது அப்படின்னு அந்த தேவதை சொல்லித்தான். இதை கர்ணன் உடனே இந்த விரல வாயில போட்டுண்டு தன்னோட பசிதாகத்தை தீர்த்துண்டான் அப்படின்னு பெரியவா இந்த கதையை சொன்னா. யாரு, திருவல்லிக்கணியிலிருந்து வந்த ஒரு பக்தர்கிட்ட. அதாவது ஒன்னும் கூட்டங்கிட்டம் இல்லைன்னா பெரியவா விஸ்ராந்திய ஏகாந்தமா உட்கார்ந்து நிற்கிறது, இது மாதிரி பல அபூர்வமான விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவா. இது ரொம்ப பல சமயங்கள்ல நடக்கக்கூடிய விஷயம். அது மாதிரி இந்த கர்ணனோட கதையை சொல்லி அப்ப சொல்றா பெரியவா, இவ்வாறு ஆச்சரியமா இருக்கு, இவன் சாதம் போட்டு அடுத்த வேளைக்கு அன்னதானம் பண்ணலாம் கூட யாரோ அன்னதானம் பண்ணின இடத்த கை காமிச்சதுக்கு அந்த காமிச்ச கை அதுல இருக்கிற விரல வாயில போட்டுனாலே நம்ம பசிதாகம் அடங்கி விடுறது அப்படின்னா, நமக்கு ஆறிடுறதுன்னா, நம்ம கையாலே சமைச்சு சாதம் போட்டு எல்லாருக்கும் அன்னதானம் பண்ணினோம்னா எவ்வளவு புண்ணியம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பரம்பரையிலையும் யாராலும் பசின்னு வாடுவாளா, தாகம்னு வாடுவாளா அப்படின்னு அன்னதானத்தோட பெருமையை சொல்லி, அன்னதான சிவன்னு ஒருத்தர் இருந்தார், முன்னமே பார்த்திருக்கோம். அன்னதான சிவன்னே அவருக்கு பேரு. அவருக்கு என்னென்ன லட்சக்கணக்கான பேருக்கு அன்னதானம் பண்றதுதான் அவரோட வாழ்க்கையோட ஒரே காரியமா இருந்தது. கட்டிக்க ஒரு 4 முழம் வேஷ்டி, ஒரு துண்டு, ஒரு பழைய வண்டி, காளமாட்டு வண்டி, இதுதான் அவரோட சொத்து. அப்படி இருந்தவர் லட்சக்கணக்கான பேருக்கு வயிறார மலமலையா சமைச்சு சமையல் பண்ணி அவர் விதவிதமா அன்னதானம் பண்ணியிருக்க. அன்னதான சிவன் பேரு. அந்த அன்னதான சிவன் காலமானோன்னு பெரியவா சொன்னாங்கிறது பார்த்தோம். என்ன சொன்னா பெரியவா, அந்த அன்னதான சிவன் காலமாயிட்டார். அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, இவர் மோட்சத்தை அடையறதுக்கு பெரிய இன்னுமே அத்தை பண்ணல, ஜபம் பண்ணல, தப்பம் பண்ணல, இது மாதிரி ஆத்ம சாதனைன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஏதோ பெருசாலாம் ஒன்றும் பண்ணல. அப்படி எல்லாம் பண்ணலைன்னா கூட பல பேருக்கு சாதம் போட்டு 10 பேருக்கு சாதம் போட்டே மோட்சத்துக்கு அடைஞ்சுட்டார் அப்படின்னு பெரியவா சொன்னார். அதாவது 10 பேருக்கு சாதம் போட்டு அன்னதானம் பண்றதே பெரிய யாக யஜ்யம்.
ஜபம் தபம் பூஜை அப்படிங்கிறாப்புல பெரியவா அதுக்கு ஒரு உயர்வை கொடுத்து இப்படி 10 பேருக்கு சாதம் போட்டே மோட்சத்தை அடைஞ்சுட்டார் அப்படின்னு சொல்ற. அப்படின்னா நாமளும் கையார மனசார எல்லாருக்கும் அன்னதானம் பண்ணினோம்னா ஏன் நம்மளும் மோட்சத்தை அடைய முடியாது? அதுக்காக தான் இந்த கர்ணன் கதையை சொல்லி பெரியவா சொன்னா, இப்படி அப்ப நினைச்சுட்டேன், அவ்வளவு தானத்துல சிறந்த கர்ணனே கடைசியில ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை கவனிக்காத விட்டுட்டு அன்னதான சிறப்பை தெரிஞ்சுக்காத அன்னதானம் பண்ணாத இருந்துட்டு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டான் அப்படின்னு. இந்த கர்ணன் மாதிரி இனிமே உலகத்துல யாரும் கஷ்டப்படப்படாதுன்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. அதனாலதான் என்ன பண்ணி இந்த பிடியரிசி திட்டத்தை சொன்னேன். இந்த பிடியரிசி திட்டப்படி இதுனாக்க ஏதோ ஆயுசுல ஒரு நாளைக்குன்னு இல்லை, தினமே நித்தியம் அன்னதானம் பண்ணின பலன் நமக்கு அத்தனை பேருக்கும் வருது. ஒவ்வொரு நாளும் புடிப்புடியா நமக்கு அன்னதான பலன் வருது. அதுக்கு தான் இந்த பிடியரிசி திட்டத்தை சொன்னேன் அப்படின்னு பெரியவா பிற்காலத்துல இதுக்கு வியாக்கியானம் சொல்றா. இது அந்த பிடியரிசி திட்டத்தோட சிறப்பு. அதைத்தான் 66ஆம் வருஷம் பெரியவா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி எல்லாரும் இதுல கலந்துக்கணும் அப்படின்னா. இது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமா நடந்துட்டு இருக்கு, ரொம்ப விமரிசையா நடந்துட்டு இருக்கு. இது இன்னும் உலகம் முழுக்கலும் விமரிசையா நடக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆசை. அந்த அன்னசுத்தி சர்வசுத்தின்னு இந்த ஆகாரம்ங்கிறது அதுவும் கோவில்ல நைவேத்தியம் பண்ணி ஈஸ்வர பிரசாதமா இருந்ததுன்னா நமக்கு இன்னும் ஞானத்தை கொடுக்கறது, தெளிவை கொடுக்கறது. அந்த அன்னமும் எளிமையா இருக்கணும்னு சொன்னா பெரியவா ஒரு தயிர் சாதம், ஒரு மிளகுபிடி சாதம், அது மாதிரிலாம் தான் பெரியவா சொல்லுவா. காரணம் அதுல புளி சாதம் அப்படின்னா கூட இனிமேல் புளிக்காய்ச்சல் காய்ச்சல்னாலே அதுக்கு இனிமே ரொம்ப காஸ்ட்லி. அப்படி இல்லாத வெறும் மிளகு சீரகத்தை தட்டி போடுறது, ஒரு உப்பு போடுறது, அதை பிசைஞ்சிட்டாக்க செம்பா சாதம் அப்படின்னு பரமேஸ்வரனுக்கு ரொம்ப பிரீத்தியா சொல்லியிருக்கு. பிரதோஷ காலத்துல நடராஜாக்கு இந்த சம்பா சாதத்தை தான் நைவேத்தியம் பண்றா. இது பண்றதுக்கும் எளிமை, ரொம்ப சிம்பிள், உடம்புக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியத்துக்கும் நல்லது. அதனால இந்த சம்பா சாதமா பண்ணலாம், இல்ல தயிர் சாதமா பண்ணலாம், அப்படி இல்லாம சொல்லி பெரியவா ஆகாரத்துல ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பா. பெரியவா எல்லாமே சிம்பிள், அது வேற விஷயம். இருந்தா கூட இந்த ஆகாரத்துல ரொம்ப எளிமையா இருப்பா. ஒருத்தர் வந்தார், அவர்கிட்ட பெரியவா பேசி நிற்கிறதே சொன்னா, சரி உன் சம்சாரம் ஊர்ல இல்லைன்னா ஆத்துல இல்லைன்னா நீ என்ன பண்ணுவ, நீ உனக்கு சமைக்க தெரியுமோன்னார். எனக்கு சமைக்கலாம் தெரியாது, இருந்தாலும் நான் இப்ப கத்துன்னு விட்டேன் அப்படின்னு. அப்படியா, என்னெல்லாம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. எனக்கு வேற ஒன்றும் பண்ண தெரியாது, அவ ஏதாவது பருப்படி பண்ணி வச்சுட்டு போவோம், நான் ஒரு சாத்தை வடிச்சுப்பேன், தயிர் இருக்கும் அப்படின்னு. இதை எப்படி சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு, பருப்பொடியை போட்டு பிசைஞ்சுன்னு தயிரை தொட்டுன்னு சாப்பிடுவேன், அப்புறம் தயிரை போட்டு பிசைஞ்சுன்னு பருப்பொடியை தொட்டுன்னு சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு. இதுக்கு ஒரே விழுந்து விழுந்து பெரியவாளுக்கு சந்தோஷமா சிரிச்சு, இவ்வாறு நானே சிம்பிளா சாப்பிடணுங்கிறேன், இவன் அதை விட சிம்பிளா சொல்றான். ஒரு சாதம் வடிச்சா போறோம், ஒரு தயிர் இருந்தா போறோம், ஒரு பருப்பொடி இருந்தா போறோம், பருப்பொடியை பிசைஞ்சு தயிரை தொட்டுன்னு சாப்பிட்டுருவோம்னா உடனே தயிரை போட்டு பிசைஞ்சுன்னு பருப்பொடியை போட்டுன்னு சாப்பிட்டுருவோம்னா. ரொம்ப சிம்பிளா இருக்குடா, ரொம்ப எளிமையா இருக்கு, இது மாதிரி எல்லாரும் பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பெரியவா சந்தோஷப்படுறா. இது மாதிரி இந்த எளிமையா ஆகாரத்தை வச்சிருக்கிறதுல பெரியவாளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்கும். அப்படி சொன்ன அந்த பெரியவா இந்த அன்னதான திட்டம் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கும் பசிங்கிறதே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது, இந்த பசிப்பிணிங்கிறது தான், இந்த பசி கொடுமை தான் நாட்டுல பல தவறுதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு, தப்பு நடக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கிறதுனால இந்த பசியை போக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த எளிமையான பிடியரிசி திட்டத்தை சொன்னா அதோட பலன்லாம் இன்னும் எப்படி எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு, அதனால என்னென்னலாம் அதிசயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அற்புதப்பத்து. மையலாய் இந்த மண்ணிடை வாழ்வெனும் ஆழியுள் அகப்பட்டு தையலார் எனும் சுழித்தலைப்பட்டு நான் தலை தடுமாறாமே. பொய்யலாம் விடத் திருவருள் தந்து தன் பொன்னடி இணை காட்டி மெய்யனாய் வெளிகாட்டி முன் நின்றதோர் அற்புதம் விளம்பேனே. ஏய்ந்த மாமலர் இட்டு முட்ட
முட்டாததோர் ஏய்ந்த மாமலர் இட்டு முட்டாததோர் இயல்பொடும் வணங்காதே சாந்த மார்முலை தையல் நல்லாரொடும் தலை தடுமாறாகி போந்து யான் புயர் புகாவணம் அருள் செய்து பொற்கழல் இணை காட்டி வேந்தனாய் வெளியே என் முன் நின்றதோர் அற்புதம் விளம்பேனே நடித்து மண்ணிடை பொய்யினை பல செய்து நான் நடித்து மண்ணிடை பொய்யினை பல செய்து நான் எனது எனும் மாயக் கடித்த வாயிலே நான் எனது எனும் மாயக் கடித்த வாயிலே நின்று முன்வினை மிகக் கழறியே திரிவேனை வினை மிகக் கழறியே திரிவேனை பிடித்து முன்னின்ற அப்பெருமறை தேடிய அரும்பொருள் அடியேனை அடித்து அடித்து அக்காரம் முன் தீற்றிய அற்புதம் முன்பினை மிகக் கழறியே திரிவேனை பிடித்து முன்னின்ற பெருமறை தேடிய அரும்பொருள் அடியேனை அடித்து அடித்து அக்காரம் முன் தீற்றிய அற்புதம் அறியேனே பொருந்தும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது பொய்களே புகன்று போய் பொருந்தும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது பொய்களே புகன்று போய் கருங்குழலினார் கண்களால் ஏறுண்டு கருங்குழலினார் கண்களால் ஏறுண்டு கலங்கியே கிடப்பேனை திருந்து சேவடி சிலம்பவை சிலம்பிட திருவொடும் அகலாதே அருந்துணைவனாய் அருந்துணைவனாய் ஆண்டு கொண்டு அருளிய அற்புதம் அறியேனே மாடும் சுற்றமும் மற்றுள போகமும் மங்கையர் தம்மோடும் கூடி அங்குள குணங்களால் ஏறுந்து குலாவியே திரிவேனை வீடு தன்
என்றன் வெந்தொழில் விட்டிட மென்மலர் கழல் காட்டி வீடு தந்து என்றல் வெந்தொழில் விட்டிட மென்கழல் காட்டி மென்மலர் கழல் காட்டி ஆடுவித்து ஆடுவித்து எனது அகம் புகுந்து ஆண்டதோர் அற்புதம் அறியேனே. வணங்கும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது மங்கையர் தம்மோடும் பிணைந்து வாய் இதழ் பெருவெள்ளத்து அழுந்தி நான் பித்தனாய் திரிவேனை குணங்களும் குறிகளும் இலா குணக்கடல் கோமளத்தோடும் கூடி அணைந்து வந்து ஏனை ஆண்டு கொண்டருளிய அணைந்து வந்து எனை ஆண்டு கொண்டருளிய அற்புதம் அறியேனே. இப்பிறப்பினில் இணை மலரு கொய்து நான் இணை மலர் கொய்து நான் இயல்பொடு அஞ்செழுத்து ஓதி தப்பிலாது பொற்கழல்களுக்கு இடாது நான் தடமுலையார் தங்கள் மைப்புலாம் கண்ணால் ஏறுண்டு கிடப்பேனை மலரடி இணை காட்டி அப்பன் என்னை வந்து ஆண்டு கொண்டு அருளிய அற்புதம் அறியேனே. ஊசலாட்டும் இவ்வுடல் உயிராயின இருவினை அறுத்து என்னை ஓசையால் உணர்வார்க்கு உணர்வறியவன் உணர்வு தந்து ஒளியாக்கி பாசமானவை பற்றறுத்து உயர்ந்ததன் பரம்பெரும் கருணையால் ஆசை தீர்த்து அடியார் அடிகூட்டிய அற்புதம் அறியேனே. பொச்சையான இப்பிறவியில் கிடந்து நான் புழுத்தலை நாய் போல இச்சையாயின ஏழையற்கே செய்து அங்கு இணங்கியே திரிவேனை இச்சகத்து அரி அயனும் எட்டாத தன் விரை மலர் கழல் காட்டி அச்சன் என்னையும் ஆண்டு கொண்டு அருளிய அற்புதம்
அறியேனே. செறியும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது. செறியும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது. செறிகுழலார் செய்யும் செறியும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது. செறிகுழலார் செய்யும் கிரியும் கிழ்மையும் கெண்டயங்கண்களும் உன்னியே கிடப்பேனை. இறைவன் எம்பிரான் எல்லையில்லாத தன் இணை மலர் கழல் காட்டி. இறைவன் எம்பிரான் எல்லையில்லாத தன் இணை மலர் கழல் காட்டி. இணை மலர் கழல் காட்டி அறிவு தந்து என்னை ஆண்டு. அறிவு தந்து என்னை ஆண்டு கொண்டருளிய அற்புதம் அறியேனே. அற்புதம் அறியேனே. அற்புதம் அறியேனே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை. உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை. மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான். அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி. பொன்கொத்த பூன்முலையே பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி. தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே.
ஒரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேலோ ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர் காலேலோ அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.